আমাদের হচ্ছে যে গত ক্লাসে ছিল পার্ট 2, যেটা আমরা হচ্ছে আইএলটিএস এ কিউ কার্ড বলি। তো সেখানে ২ মিনিট কথা বলতে হয়। ১ মিনিট হচ্ছে আমাদের প্রস্তুতির জন্য সময় দেয়, আর ২ মিনিট হচ্ছে কথা বলতে হয়। তো আমরা গত ক্লাসে পার্ট 2 আমরা একটা স্পোর্ট নিয়ে কথা বলছি। তো সেই ধারাবাহিকতায় আমি তো এর আগেও বলে আসছি যে আমাদের মানে পার্ট 2 তে যা হয়, পার্ট 3 সরি হ্যাঁ, পার্ট 3 তে 3 হচ্ছে কি পার্ট 2 টা ফলো করে। কিন্তু পার্ট 3 হচ্ছে মোর অ্যাবস্ট্রাক্ট কোশ্চেন থাকে। মানে পার্ট 2 তে ২ মিনিট আমি চাইলেই হচ্ছে যে অনেক সময় মুখস্থ বলে দিয়ে আসতে পারবো, হ্যাঁ? কিন্তু পার্ট 2 তে হচ্ছে যে মুখস্থ বলার ওরকম ইয়া নাই। সেখানে হচ্ছে যে আমার মতামতগুলা চাবে, সেই মতামতগুলো আমাদের দিতে হবে। তো আমরা একটু হচ্ছে যে ট্রাকটা শুনি, ট্রাক 14, 14 নম্বর ট্রাক এটা। তো এটা আমরা শুনি, শোনার পরে হচ্ছে যে আমরা প্র্যাকটিস করব। যাদের যাদের কথা বলার কথা ছিল আমরা কথা বলবো। আর এখানে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে যে আমি এর আগের ক্লাসগুলোতে যে মানে দেখিয়েছি যে কিভাবে হচ্ছে যে এক্সপ্রেশন দিতে হয়। যে আমার মতামত চাইলে আমি কিভাবে মতামতটা দিব। তো সেই যে ভোক্যাব গুলা ছিল বা ফ্রেজ ছিল, হ্যাঁ, সেই ফ্রেজ গুলা কিভাবে ব্যবহার করে আমরা একটু দেখবো। হ্যাঁ, পরে কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করবো, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনি। Track 14. Keeping fit. What are the best ways to keep fit? শোনা যাচ্ছে? জি ভাইয়া শোনা যাচ্ছে, সমস্যা নেই। ভাই শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা। Track 14. Keeping fit. What are the best ways to keep fit? Do you think most people consider exercise a chore, or do they find it fun? What is the most popular form of exercise in your country? Healthy lifestyles. Do you think people in your country are less healthy than they used to be? How can we encourage young people to stay healthy? Should governments intervene to force people to be healthier? Sample answers. Keeping fit. What are the best ways to keep fit? The best way to keep fit is to do exercise that raises your heart rate. The heart is a muscle and has to be worked like any other muscle. So golf, in my opinion, is not the best form of exercise. Something like jogging or swimming or surfing is much more beneficial. Do you think most people consider exercise a chore, or do they find it fun? I think most people feel it is something they should do. That is a mistake as far as I'm concerned, because the best way to exercise is not to think about the fitness aspect and just have fun. You can exercise without even noticing you're doing it if you play volleyball with your friends, or go snorkeling, or go for a long walk on a sunny day, or something like that. What is the most popular form of exercise in your country? I would say the most popular form of exercise is going to the gym. I'm in two minds about the gym as a way to keep fit. On the one hand, it is convenient, but on the other hand, a gym is a very controlled environment, somewhat lacking in imagination and spontaneity. Healthy lifestyles. Do you think people in your country are less healthy than they used to be? Yes, definitely. I would argue that the invention of TV has led to people being much too sedentary. I know some people who refuse to have a television because they think that without one, they are much more likely to keep active. It's all too easy to become a couch potato. Also, most people work in offices, so they just sit in a chair all day long and only move to go to the photocopier. That's very unhealthy. People used to work the land,
and so be on the go from morning till night. Obesity was unknown then, except among the super rich, I imagine. How can we encourage young people to stay healthy? Parents should set a good example, but I strongly believe that schools have a crucial role to play. Not only can they offer a wide range of sports for children to play, they can teach them about eating a balanced diet and the negative effects of eating junk food and not exercising. If children don't hear all this from home, they have to hear it from somewhere. And I would argue that it's the school's responsibility. Once they get a taste for playing sports, they will love the sense of achievement it can give you and the feeling of camaraderie with your teammates. And then hopefully they won't ever want to stop playing sports. Should governments intervene to force people to be healthier? I'm highly skeptical of the idea that governments should force their citizens to be healthy. People ought to be encouraged to lead healthy lives, but not forced to. They could, for example, run an ad campaign showing people how to eat a balanced diet. That you need to eat some carbohydrates, some vegetables and fruit, some meat, and so on. I think most people don't know that, but I'm unconvinced that trying to force people into healthy habits would work. Because when bullied like that, people tend to resent it and react by sticking even more firmly with their unhealthy lifestyles. The one area where I strongly believe legislation is necessary is with smoking. Smokers can harm others through passive smoking, so they should not be allowed to smoke in public places. In fact, this has just recently been outlawed in my country. বলো, আমি অবশ্য হাইলাইট করে দিছি। এই যে থার্ড পার্টে হচ্ছে, আমার কথা কি শোনা হচ্ছে? জি ভাই, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, থার্ড পার্টে আমি এর আগে বলে আসছি, থার্ড পার্টে হচ্ছে যে নিজের অপিনিয়ন চায়, মতামত চায়। তার মানে সেখানে হচ্ছে আমাদের যুক্তিতর্ক, মানে সেখানে আমাদের যুক্তি দিতে হবে। একটা কথা বললে সেটা হচ্ছে জাস্টিফিকেশন থাকবে, এক্সাম্পল দিতে হবে কেন তুমি কথাটা বলতেছো। তো সেক্ষেত্রে নিজের মতামত দেওয়ার জন্য, মানে আমি এর আগে শিখাইছিলাম যে কিভাবে অপিনিয়ন গুলো এক্সপ্রেস করতে হয়। তো এখানে আমি হাইলাইট করে দিছি, তারপরও কে কে বলতে পারবে কি কি ছিল? হাইলাইট করছিলাম আমার ইয়ার সময়, কি কি ছিল? ভাই খেয়াল করে নিতে আরেকবার দেখাতেন আর কি। ভাই I would argue, তারপরে I concerned, এইগুলো ছিল। I think I would say I am convinced. I am convinced, তারপর বলছে I am not convinced, তারপর বলছে যে I No, definitely. am skeptical about this idea, মানে আমার এই আইডিয়াটি নিয়ে সন্দেহান আছে। তারপরে I strongly believe, in my opinion I strongly Spontaneous. believe। তো এই যে ব্যাপারগুলা ছিল, তোমাদের এই ইয়াগুলা অবশ্যই ব্যবহার করতে ফ্রেজ। তার মানে এই কথা বলা মানেই হচ্ছে তুমি তোমার মতামত দিচ্ছ, ঠিক আছে? আমি পরে আসছি এর আগে, আবার আমি দেখাইলাম এবং শোনানোর সময় হচ্ছে হাইলাইট করে দিছিলাম। তো এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আজকে হচ্ছে আমাদের পার্ট 3। তো কে আগে শুরু করবে? সেদিন নাম নিয়েছিল ভাই জুই ফয়সাল, তারপরে শাহজাহান, রাশেদ, রাফি, তারপরে তন্নি, এরকম। আচ্ছা কি তো দেখতেছি নাই। আচ্ছা, না থাকুক সমস্যা নাই, যারা আছে তাদের মধ্যে থেকেই। কে আছে এর মধ্যে থেকে বলবে? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাই।
শাহজাহান? ভাই আমি আছি ভাই, কিন্তু আমার ভাই জ্বর, প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয়। আচ্ছা, আর কে? ভাইয়া আমি বলবো। হ্যাঁ বলো। তুমি কেমন ভাইয়া, গ্রামের বাড়িতে না শহরে আসছো? ভাইয়া আমি তো ঢাকায় আছি। আচ্ছা, ওকে। সো তোমার হচ্ছে যে ক্যামেরা ওপেন করতে পারবা নাকি সমস্যা আছে? ভাইয়া আমি তো প্রিপেয়ার হয়ে বসি নাই, আর আজকে একটু আমি অসুস্থ। আচ্ছা, ওকে, ইটস ফাইন। ওকে, সো আর ইউ রেডি টু টক? ইয়েস স্যার। Okay. So what are the best ways to keep fit? Okay. The best way to keep fit is to do exercise that strengthens our muscle, improves blood flow, increases working efficiency, controls cholesterol, and so on. So, in my opinion, the best ways are something like that: jogging, walking, swimming or racing, surfing, etc. So what is the most popular form of exercise in your country? Well, I would say walking is the most popular form of exercise in our country. In our country, people like to go for walking rather than going to gym for keeping their body fit. So I think walking has become the most important and popular exercise in our country. Okay, so do you think people in your country are less healthy than they used to be? Yes, definitely. I think people in our country are less healthy and they do not maintain proper and nutritious diet. That's why in many cases they are suffering malnutrition problem, obesity problem, in major case heart problem, and many other serious diseases. Besides, large number of people don't take regular physical exercise, which is another factor that makes us unhealthy. Okay, so how can we encourage young people to stay healthy? Okay. In our country, there are some young people who do not follow healthy lifestyle. They lead unhealthy lifestyle and finally turn to a victim of different serious diseases. Mainly, they do not know how to lead a healthy life, so they should be inspired on health and sanitation issues. The first thing we can award them about healthy lifestyle. In that case, our parents should also be guide them to lead healthy lifestyle. So do you think
your government should intervene to force people to be healthier? No, I don't think so. Mhm. Because I think it should not be wise for the government to force people to be Mhm. healthier, but government can encourage people to lead healthy life. Mhm. Government can campaign showing people how to eat a balanced diet, or how much food, like carbohydrates that we need, vegetables, fruits, etc. Mhm. But I strongly believe that legislation is necessary is with smoking, because smokers can harm others through passive smoking. So they should not be allowed to smoke in public place. Mhm. Okay, thank you. তোমার যেটা হচ্ছে যে সবই ঠিক আছে, মাঝে মধ্যে হচ্ছে যে রিপিটেশন হয়েছে, এটা একটা। আর একটা বিষয় হচ্ছে উচ্চারণ মোটামুটি ঠিক ছিল, আরো আরো ইমপ্রুভ হবে ইনশাল্লাহ। আর একটা বিষয় হচ্ছে তুমি ফিলার্স ইউজ করো না। মাঝে মধ্যে ধরো যে তুমি গ্যাপ দিছো, কয়েক সেকেন্ড পরে তুমি আনসার দিছো, তো সেক্ষেত্রে এই যেমন এখানে এরা আম খাইছে, জাম খাইছে বলছে, এরকম করছে, মানে তুমি হচ্ছে যে নেটিভরা এরকম করে, হ্যাঁ। তো এই যে মাঝখানে তুমি হচ্ছে কয়েক সেকেন্ড পজ করে আবার বলছো, আনসার দিছো, হ্যাঁ। তো এটা হচ্ছে যে মনে হচ্ছে যে তুমি কথা আর বলতে পারো না। তো তুমি এই ফিলার্স গুলা ইউজ করতে পারো, ফিলার্স গুলা ইউজ করলে তুমি হচ্ছে এক্সট্রা মার্ক পাবা। এটা আর ওভারঅল মোটামুটি ঠিক ছিল। তারপরে এখান থেকে তুমি নিয়ে তার তোমার মতো করে বলছো, দ্যাটস গ্রেট। তুমি তো প্রাফ্রেস করছো, প্রাফ্রেস করে এখানে অনেক কিছু নিছো, তারপর নিজের মতো করে করছো আইডিয়া গুলো। এটাই নিয়ম, যে ধরো একটা স্যাম্পল থাকলো, স্যাম্পল গুলো দেখে আমরা একটা আইডিয়া নিলাম কিভাবে বলতে হয়। তাহলে থার্ড পার্টে দেখো, থার্ড পার্টে আসলে মূলত হচ্ছে যে যুক্তিতর্কের মতো, হ্যাঁ। তোমার একটা প্রশ্নগুলো তোমাকে হচ্ছে আইডিয়া তোমাকে দিতে হবে, এবং তুমি কেন আইডিয়াটা দিলা সেটা তোমার জাস্টিফিকেশন করতে হবে, কারণ দেখাইতে হবে যে আমি এটার কারণে তোমার মতামত দিলা, আমি এটা মনে করি, কেন মনে করো। তো সেটা হচ্ছে যে তুমি এই যে এখানে কিভাবে আর্গুমেন্ট গুলো দেয়। তো মিলটা কোথায়? গত ক্লাসে হচ্ছে যে আমি একাডেমিক রাইটিং গত ক্লাসে যে দেখাইলাম যে ইন্ট্রোডাকশনটার যে 7টা গঠন ছিল, মানে সাধারণত যারা রাইটার থাকে, লেখক, তারা হচ্ছে যে একাডেমিক রাইটিং এ লেখে। তো সেখান থেকে 4টা আমি পয়েন্ট দিয়ে দিছি, যে 4টা গঠন, যেটা 4টা কি যে পয়েন্ট, সে 4টা হচ্ছে সবসময় ব্যবহার করে। তো এটার সাথে সায়েন্টিফিক পেপার রাইটিং এর ইন্ট্রোডাকশনের যে প্রথম ওপেনিং থাকে বা ইন্ট্রোডাকশন যেটা লিখতে হয় যারা সায়েন্টিফিক রিসার্চ করে, তাদের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু বলে দিছি যে আসলে এইভাবে হয়। তো এই সাথে সাথে কিন্তু রিলেট করতে হবে। এখন এই যে স্পিকিং এর যে পার্ট 3টা আছে, এখানে যে টেক্সট গুলো আমরা দেখলাম শুরুতে ক্লাসে, এটা যেহেতু হচ্ছে যে স্পিকিং বলছে ইনফর্মাল, যার কারণে কিন্তু অনেক পাংচুয়েশন এটসেট্রা ছিল। তো অনেক হচ্ছে যে মানে পার্সোনাল কিছু প্রোনাউন এখানে ইউজ হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একাডেমিক রাইটিং এ ইমপার্সোনাল করবো, আমরা যে 4টা বৈশিষ্ট্য দেখছি। কিন্তু মূল জিনিসটা হচ্ছে কি, যে পার্ট 3-তে আমাদের একটা কথা যুক্তি বললে, যদি আমি বলি যে এটা আমি এটা মনে করি, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাকে ইয়া করতে হয়, কি বলে কয়, সঙ্গে সঙ্গে তার সাপোর্টিং যে বিষয়টা সেটা কিন্তু জাস্টিফিকেশন করতে হয়, আমাকে এক্সাম্পল দিতে হয়, কারণ দেখাইতে হয় কেন বলতেছি। এটার সাথে একাডেমিক রাইটিং এর, সায়েন্টিফিক পেপার রাইটিং এর মিলটা কোথায়? মিলটা হচ্ছে আমরা যখন রেজাল্ট ডিসকাশনে চলে যাই, রেজাল্ট মানে হচ্ছে যে আমি যা পাইলাম, আমার নিউ রেজাল্ট গুলো আমি হচ্ছে যে ফিগার দিয়ে, টেবিল দিয়ে আমি সুন্দর ব্যাখ্যা করলাম, ঠিক আছে। কিন্তু আমি কি রেজাল্টটা কেন পাইলাম, এইটার মতো পার্ট 3 এর মতো তখন আমাদের আর্গুমেন্ট ইয়া দিতে হয়, যুক্তি দেয় যে আমি রেজাল্টটা পাইছি, কেন পাইছি, এই কারণে পাইছি, আমি মনে করি এই কারণে। তখন সাইটেশন দিয়ে বিভিন্ন ইয়া থেকে, জার্নাল থেকে, বিভিন্ন গবেষক যারা আগে পাইছে রিসার্চ, তাদের কিছু বলি যে এটা হতে পারে, অথবা আমার সাইন্টিফিক কোনো এক্সপ্লেনেশন থাকলে সেখানেও দিয়ে দিই যে এই কারণে এটা হতে পারে। তো এই যে বিষয়টা থাকে পার্ট 3-তে, যে ব্যাপারটা থাকে, এটা হচ্ছে যে আমরা মানে সায়েন্টিফিক পেপার রাইটিং এর ডিসকাশনে কিন্তু এটা করি, রেজাল্ট ডিসকাশনে কি। তাহলে সেখানে হচ্ছে স্কলারি ডিসকাশন বলে। প্রতিটা পেপারে যদি আমরা
আমি যে রেজাল্ট পাইলাম কেন পাইলাম সেটা যদি আমি ব্যাখ্যা না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের পেপার পাবলিশ হয় না। ঠিক আছে, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। তাহলে এটার সাথে সম্পর্ক আছে। খুব সুন্দর হয়েছে জুমায়রা। রুবায়া জুমায়রা, তুমি জগন্নাথে আছো না? সরি, জি ভাইয়া। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগরে না ম্যানেজমেন্ট। না ভাইয়া, আমি জগন্নাথে আছি, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তুমি জগন্নাথে আছো, হাজেরা আছে হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর। আচ্ছা সরি জুমায়রা, তোমার হচ্ছে যে জগন্নাথে কিসে জানে পড়তেছো তুমি? জিওগ্রাফি এন্ড এনভায়রনমেন্ট। আচ্ছা, তোমার কোন ইয়ার চলতেছে? আমার হচ্ছে ফাইনাল ইয়ার। আচ্ছা, ভেরি গুড। তার মানে হচ্ছে তুমি আইএলটিএস দিয়ে হচ্ছে যে মানে কোথায় ইয়াতে দেখলাম তোমার হচ্ছে যে মানে কানাডাতে যাওয়ার খুব আগ্রহ দেখলাম গোলাম দস্তির স্যারের প্রোগ্রামে, তো ওইদিকে মুভ করবো নাকি? হ্যাঁ, কানাডা অথবা হচ্ছে এখন আবার মানে জার্মানিতে একটু ইন্টারেস্ট, আমি জার্মান ভাষা শিখছি তো, এই জন্য হচ্ছে একটু জার্মানিতে ইন্টারেস্ট হচ্ছে আর কি ওইদিকে যাওয়ার। আচ্ছা, সমস্যা নাই, যেখানে যাও দিন শেষে কাজ করবে ভালো করে, এটা হচ্ছে কথা। আমার একাডেমিক টকে শুনছো মনে হয়, আমাদের গত উচ্চ শিক্ষার উপরে একটা 3 দিনের ওয়ার্কশপ গেল, সেখানে আমি যেটা বলছি, তুমি যেখানেই যাও, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা যাও, ইউরোপে যাও, জার্মানিতে যাও, চায়না যাও, জাপান যাও, হোয়াট এভার যেখানেই যাও, দিন শেষে কাজ করতে হবে, ফাইন্ডিং যেন থাকে। ভেরি গুড। তারপরে হচ্ছে যে ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল। ভাই আমি হচ্ছে পার্ট 2 আর পার্ট 3 একটা জিনিস মানে বুঝে উঠতে পারছি না, যে আমি কি পার্ট 2 তে মানে যতটুকু বলবো পার্ট 3 তে আরেকটু এক্সপ্লেন করবো, এরকম কি? বা মানে সেন্টেন্স গুলো কয়টা সেন্টেন্সের মধ্যে শেষ করতে হবে? তার আগে বলি, হ্যাঁ ইশরাত জাহান, তোমার ক্লাস আছে, তুমি চলে যেতে পারো, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, তুমি যেটা প্রশ্ন করলে যে পার্ট 2 এবং পার্ট 3 কে তুমি কি সেন্টেন্সের লেন্থ বলতেছো? জি ভাইয়া, মানে একটা পার্ট 2 তে একটু ছোট, পার্ট 3 টা একটু এলাবোরেটলি, এরকম কি না? না না আমি না যে না, এক্সাম পার্ট 2 তে হচ্ছে তোমার ওটা হচ্ছে যে লিমিটেড, তোমার 1 মিনিট সময় দিলে তুমি 2 মিনিট কথা বলবো। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার। এখন তুমি পার্ট 1 এবং পার্ট 3 এর সাথে কথা বলতে পারো। পার্ট 2 তে একটা কিওয়ার্ডের মতো তোমার দিয়ে দিলে, তুমি এই বিষয়ের উপরে তুমি 2 মিনিট কথা বললা, ঠিক আছে? 2 মিনিট, এখানে তো টাইম লেন্থ আছে। কিন্তু পার্ট 3 তে যখন আসছে, এটা কিন্তু এরকম নাই যে তোমাকে 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে বা 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। পার্ট 3 এবং পার্ট 1 এর মধ্যে পার্থক্যটা কি তাহলে? তাহলে পার্ট 2 টা তো হচ্ছে একটু আলাদা ইস্যু। তো পার্ট 1 এ যেটা হয়, সেটা যেহেতু আমাদের শুধুমাত্র ইন্ট্রোডাকশন শুরু হয়, তো সেক্ষেত্রে একটা বা দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের শেষ করতে হয়, জাস্ট একটু হচ্ছে যে বেশি এক্সপ্লেইন করা। যেমন আমাকে যদি বলে যে তুমি কোথা থেকে আসছো, আমি যদি বলি যে আমি পঞ্চগড় থেকে আসছি, দিস নট এনাফ, জাস্ট তুমি একটা লাগাও, কনজাংশন লাগাও বা সাবঅর্ডিনেটর লাগাও, হুইচ ইজ দিয়ে দিতে পারো, হুইচ ইজ দা নর্থ একদম শেষের যদি বলি সেটা হইতে পারে বাংলাদেশের, অথবা যদি বলি যে আমি একদম বর্ডারে বাংলাদেশে, হোয়াট এভার, আমি একটু পঞ্চগড়টাকে এক্সপ্লেন করলাম। হ্যাঁ, এটা একটা ব্যাপার। আবার যদি তোমার হচ্ছে যে বলে তোমার প্রিয় খাদ্য কি, তো তুমি একটা খাদ্যর ব্যাপার বললো, জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করা, দ্যাটস ইট। বাট পার্ট 3 তে যেটা, সেটা হচ্ছে মিনিমাম 3টা বা 4টা সেন্টেন্স। তুমি এখানে দেখো, স্যাম্পল গুলো দেখো, 3টা সেন্টেন্সের কোনো নিচে নাই। এখানে হচ্ছে তুমি যত সুন্দরভাবে বলতে পারো। তো ওভারঅল সব মিলে হচ্ছে 14 মিনিটের হচ্ছে যে মানে যে গঠন, সেটা হচ্ছে 14 মিনিটের একটা এক্সাম হয়, পার্ট 1 থেকে পার্ট 3 পর্যন্ত। কিন্তু এটা আবার পরিবর্তন হইতে পারে, যখন তুমি পার্ট 3 তে অনেক সুন্দর করে বলতে পারো, সেক্ষেত্রে যদি একটু সময় বেশি লাগে, এক্সামিনার যদি মজা পায়, তাহলে তোমাদের কনভারসেশন চলতে থাকে, মোটামুটি আরো এক্সটেন্ড করে, সমস্যা নেই। তো পার্ট 3 তে সেন্টেন্স লেন্থ হচ্ছে যে মিনিমাম 3টা বা 4টা সেন্টেন্স, 3টা। এবং সেখানে হচ্ছে যে তো বলে আসছি যে সিম্পল সেন্টেন্স বেশি না ইউজ করা, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করা, এবং হচ্ছে যে ফিলার্স গুলো ইউজ করা, লিঙ্কে যে ফ্রেজাল ভার্ব গুলো ইউজ করতেছো, এগুলো হচ্ছে তোমার ব্যবহার করতে হবে। দ্যাটস ইট। জি ভাইয়া, বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর কে? ফয়সাল ভাইয়ের পর। হ্যাঁ, সভাপতি সাহেব বলেন। ফয়সাল, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? মনে হয় শুনতে পাচ্ছে না, সমস্যা আছে। আচ্ছা, এরপরে কে? হ্যাঁ ফয়সাল, শুনতে পাচ্ছ? রাশেদ। আসছে মনে হয় আবার। ফয়সাল, শুনতে পাচ্ছ?
আচ্ছা, ওর ইন্টারনেট সমস্যা, রাশিয়াতে হচ্ছে যে ওর একটু ঝামেলা আছে, ও থাকতে পারবে না। আর কে? অঙ্কন ভাই নামে কেউ আছে নাকি? নেক্সট। ওবায়দুর রহমান অঙ্কন, এই নামে কি কেউ আছেন? না। এরপর হচ্ছে, এরপর জয়তি। জ্যোতিপাল আছো? জ্যোতিকে দেখতেছি না, নাই। জুই। জুই তো ছিল শুরুর দিকে। এরপর তন্নি আপু আছে নাকি? সঞ্জিতা আক্তার তন্নি। জি আছি। আচ্ছা, হ্যাঁ জি। তন্নি আমার সাথে মনে হয় পরিচয় হয় নাই। তো সঞ্জিতা আক্তার তন্নি কোথায় পড়াশোনা করতেছেন? বরিশাল ইউনিভার্সিটিতে জিওলজি মাইনিং ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট ইয়ার। আচ্ছা, ভেরি গুড। আজকে কি কথা বলতে পারবো? বুঝলাম না স্যার। আজকে যে তোমার থার্ড পার্টে কথা বলার কথা ছিল, তুমি প্রস্তুত আছো? জি জি। আচ্ছা, তোমার যদি সমস্যা না থাকে ক্যামেরা ওপেন করতে পারো, তুমি কিভাবে কথা বলো সেটা দেখার জন্য। আর যদি সমস্যা থাকে তাহলে সেটা দরকার নেই। হ্যাঁ, আজকে ফার্স্ট দিন তো, যদি নেক্সট টাইম ঠিক হয়। ওকে ওকে, সমস্যা নাই। আমি কি কোশ্চেন বলে দেন অ্যান্সার বলবো? হ্যাঁ, তুমি এর আগে ছিলা? এতক্ষণ নেট ছিল না তো, যে কারণে থাকতে পারছিলাম না। আচ্ছা, সমস্যা নেই। এর আগে ক্লাসগুলোতে ছিলা? জি, আগের আচ্ছা, ক্লাসে আর এর আগের ক্লাসগুলোতে যদি থেকে থাকো তাহলে সেটা হচ্ছে, ধরো এখানে একদম রিয়েল এক্সামে যেটা হয়, তোমার এক্সামিনার হচ্ছে তোমাকে কোশ্চেন করবে, তো তোমাকে সেখানে আনসার দিতে হবে। হ্যাঁ, তো জাস্ট তুমি চিন্তা করো যে তুমি এখন একটা রিয়েল পরীক্ষা দিচ্ছ। হ্যাঁ, ওকে, সো আর ইউ রেডি টু টক? ইয়েস। Okay, so what is the most popular form of exercise in your country? Walking is the most popular form of exercise in our country. A good number of people wake up early and go for a morning walk. Okay, in third part you need to extend, right? You need to extend at least 3 sentences. You know, to extend it, to explain more. Okay, so how can we encourage young people, okay, to stay healthy? How can we encourage young people? Yeah, how can we encourage young people to stay healthy? Actually, I think by making them realize what all consequences they can face after not being healthy, as well as we can let them know the importance of exercise and balanced diet. Okay, do you think the government should intervene to force people to be healthier? I think I think it is a private issue, and the government does not have right to intervene on such issue. Rather, the government could take some alternative measures so that the importance of health is comprehend among the citizens of the country. আচ্ছা, তোমার যেটা সমস্যা, এখানে যে শব্দগুলো গত ক্লাসে ছিল কিনা জানি না,
একটু রুট করা যায় না, সরকারের অধিকার নাই, সরকার যা চাইলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তোমাকে যেটা এখানে বলতে হবে সুন্দর করে দেখো এখানে যে আমি এটার সাথে এগ্রি না, হ্যাঁ, বা সরকার এটা করা উচিত না, ওরা সরকার যেটা করতে পারে এটা করতে পারে, কিন্তু তুমি উচিত না আর তুমি বলো সরকারের অধিকার নাই, দুইটা ভাষার মধ্যে কি একটু ব্যতিক্রম আছে না? জি, এই পয়েন্টটা তেমন একটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সো এই ধরনের মানে এটা এক ধরনের রুট, হ্যাঁ, তো এই ধরনের আমাদের একাডেমিক সবসময় হচ্ছে যে এটা পলাইট হইতে হবে, সুন্দর করে বলতে হবে, এই জন্য ইয়াগুলো আছে এক, আর তোমার হচ্ছে অনেক ছোট হয়ে গেছে, আর যেহেতু তুমি হচ্ছে কেবল ফার্স্ট ইয়ারে তোমার আরো ইমপ্রুভ হবে, অনেক সময় আছে তোমার হচ্ছে যে মানে সবসময় অনুশীলন করতে হবে। তুমি যদি মানে ভালো করতে চাও তাহলে হচ্ছে তোমাকে সবসময় এটার সাথে লেগে থাকতে হবে আর প্র্যাকটিস করতে হবে, তারপর উচ্চারণ গুলো আরো সুন্দর করতে হবে। আমাদের ফোনেটিক্স এর অলরেডি হচ্ছে যে ইতিমধ্যে আমরা ভাওয়াল সাউন্ড শেষ করছি, আমার কনসোনেন্ট সাউন্ডস আছে। নেক্সট ক্লাসে আমি হচ্ছে আল্লাহ পাক যদি হায়াতে বাঁচা রাখে কনসোনেন্ট সাউন্ড যে 24টা আছে সেগুলো দেখাবো। তো পাশাপাশি আরো কিছু ওয়ার্ড স্ট্রেস দেখাইছি, কোথায় কোথায় স্ট্রেস দিতে হবে সেগুলো দেখতে পারো, আমার ইউটিউবে ভিডিও আছে, তো সেভাবে ইমপ্রুভ করতে পারো। আরো কিছু রুলস আছে সেগুলো দিব, তো সব মিলে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তো যেহেতু মানে কেবল শুরুর দিকে, কিন্তু অনুশীলন করতে হবে, হ্যাঁ, লিসেনিং প্র্যাকটিস করতে হবে, খবর শুনতে হবে। জি স্যার। আচ্ছা, তোমার গ্রামের বাসা কোথায়? এটা চুয়াডাঙ্গা ডিস্ট্রিক্ট স্যার। আচ্ছা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়ার দিকে গেল নাকি? জি জি। ওকে, আচ্ছা, এরপরে কে আছে? এরপর রাফি ভাই। রাফি আছো? জি ভাই আছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তোমারও কি সমস্যা নাকি ক্যামেরা ওপেন করতে? না সমস্যা নেই, তবে ভাই একটু ওই নিউ তো তুমি যদি মানে ভয় না ভাঙ্গাও তাহলে তো হবে না। আর এখানে তো বলছি যে ভুল সঠিক বলতে কিছু না, এখানে আসতে হবে, তোমার ভুল হবে, ভুল থেকে তুমি শিখবা, হ্যাঁ, এটা কোনো ইস্যু না, এটা কোনো বিষয় না। আর ভাই ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি, সমস্যা নাই। আর হচ্ছে তোমাকে এভাবে ইয়ে করতে হবে, কারণ এখানে তুমি যদি ভয় ডর যেটাকে বলে না ভাঙ্গো, তাহলে তুমি যখন মানে যখন রিয়েল এক্সাম দিতে যাবা, হ্যাঁ, বাস্তবে পরীক্ষা হবে, তখন তো ধরো একটা ছোট রুমে তোমার নিয়ে যাবে, এবং সেখানে বিদেশিও পড়তে পারে দেশিও পড়তে পারে। দেশি পড়লেও মনে করো এমন ভাব দেখা হয় তোমাকে চিনে না, সে বিদেশি, হ্যাঁ। আর হচ্ছে যে কথাগুলো যে বলবে উচ্চারণ কিন্তু একদম বিদেশির মতোই, নেটিভের মতোই। আচ্ছা, সমস্যা নাই। জি। So, what are the best ways to keep fit? The best way to keep fit, in my imagination, the best way to keep it, to go gym and controlling the food with lack of cholesterol and fatty food, and in our country the most people are not aware of their health, so হ্যাঁ রাফি, তোমার মনে হয় ইন্টারনেটের সমস্যা, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ ওকে? না ভাইয়া, উনি পজ হয়ে গেছে। আচ্ছা, in food. হ্যাঁ রাফি, মাঝখানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে হচ্ছে যে তোমার কথাগুলো শুনতে পারা যায় না, তবে যেটা হচ্ছে সেটা তোমার আরো লিসেনিং প্র্যাকটিস করতে হবে। লিসেনিং বলতে তোমার হচ্ছে খবর শুনতে হবে বেশি করে, হ্যাঁ, খবর হয়তো বা 500 হাত মাথার উপর দিয়ে যাইতে পারে, তারপর শুনতে হবে কিভাবে কথা বলে, এক। আর এই যে ট্রাক গুলো আছে, এই যে ট্রাক 14 যেরকম আছে, তুমি লিসেনিংটা হচ্ছে যে ট্রাক তো তোমার কাছে আছে না, এই ইয়ার কলিন্সের অডিওটা আছে, অডিওটা যখন আসবে অডিওর পাশাপাশি বইতে কিন্তু এখানে অডিও ট্র্যাকটা দেওয়া আছে, তো
তোমাকে বারবার শুনতে হবে এবং কোথায় কিভাবে উচ্চারণ করতেছে। তো তোমার যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যে তোমার নার্ভাস আছে, ভয় ভীতিটা এটা ভাঙতে হবে। অথবা তোমার যদি কেউ কোনো সাথী বা সঙ্গী থাকে তাদের সাথে মানে অনুশীলন করতে হবে। এক, যদি কেউ না থাকে তাহলে ছাদে গিয়ে অনুশীলন করবা, ফাঁকা মাঠে গিয়ে অনুশীলন করবা, মনে করবা যে আমি কার সামনে কথা বলতেছি, অথবা আয়নার সামনে নিজেকে করবা। যেমন তোমার হচ্ছে যে তোমার গ্রামারে একদম ভুল, গ্রামার গুলা ঠিক করতে হবে। তারপর হচ্ছে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার ভয়টা ভাঙাইতে হবে, জড়তাটা ভাঙাইতে হবে। এটা যদি করতে পারো তারপর হচ্ছে তুমি আস্তে আস্তে গ্রামার গুলো সেগুলো ঠিক করবা। কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে তোমার ভুল হচ্ছে তুমি প্রতিটা সেশনে তুমি অংশগ্রহণ করবা, তোমার হবে। নেক্সট তোমার একটা থাকবে যে আমি ভুল করছি, এই ভুলগুলো আমি আগামী সেশনে আমি করবো না। হ্যাঁ, তো একটা একটা করে একসময় দেখবে তোমার জড়তাটা কেটে যাবে। জড়তা কেটে গেলে তোমার আস্তে আস্তে তোমার হচ্ছে যে ওই গ্রামারের যে ব্যাপারটা সেটাও শেষ হয়ে যাবে, যে ট্র্যাক থেকে দেখবা কিভাবে সেন্টেন্স গুলো বলছে, তাহলে সেটাও হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। দেখবে কিন্তু তুমি একদিনে কেউ হয় না ভাই। হ্যাঁ, আমিও তো অনেক 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 বলছি যে আমি একদিন আমিও পারিনি। তো একটা সময় লাগবে, তোমার হচ্ছে যে অনুশীলন করতে হবে, লেগে থাকলে পারবা। হ্যাঁ, এটা কোনো ইয়া নাই। তো ঠিক আছে, আমার মনে হয় যে আজকে এই পর্যন্তই থাক। হ্যাঁ, প্রথমে তোমার সাহস ভেঙে গেল, পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আরো ভালো করে। হ্যাঁ, নেক্সট সেশনে কিন্তু তোমার আরো তুমি কোথায় যেন আছো? বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়? হ্যাঁ ভাই, ভাই হয়েছে কি এতদিন আর কি একটু বিজি ছিলাম অনলাইনের কাজ নিয়ে, এই জন্য দেখাই হয়নি আর কি। এটাই হলো বেস্ট। না, দেখতে হবে। এখন বিষয়টা হচ্ছে তুমি যে কোনো বিষয়ে তোমাকে সিরিয়াস হইতে হবে, কারণ তোমার এই কোর্সটা শেষ হয়ে গেলে তো তোমাকে আমি সময় দিব না। তুমি সর্বোচ্চ আমার ইউটিউবে যা ভিডিওটা দেখতে পারো, তাই না? এছাড়া তো তুমি আমাকে পাবা না। তো এই জন্য পরবর্তীতে একটু ইয়া করবা, কারণ এই বিষয়গুলো বললাম তো, না হলে তোমাকে আবার ওই যে তুমি বরিশালে আসো, আবার তোমার ঢাকা যা কোচিং করতে হবে। কোচিং এ যে এই জিনিসগুলো বলবে, তখন খালি মনে পড়বে যে আরে হ্যাঁ, তো এটা করে লাভ নাই, তারপরে টাকা পয়সা নষ্ট হবে, সময় নষ্ট হবে। একটু সিরিয়াস হইতে হবে। হ্যাঁ, তো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হ্যাঁ, আমরা আস্তে আস্তে শিখবো ইনশাল্লাহ। আর কোর্স শেষ হয়ে গেলে আমরা প্রতি সপ্তাহে, আমি তো বলছি ইংলিশ কর্নার থেকে আমরা বলবো, ফেসবুক লাইভে হোক, আমার ইউটিউব চ্যানেল লাইভে হোক, আমরা মানে অনুশীলন করবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, বইটা ডাউনলোড করার চেষ্টা করছিলাম, মানে আগে একবার ছিল ফোন ফ্লাশ, বইটা ডাউনলোড হচ্ছে না। এটা হচ্ছে অজুহাত, আমি অলরেডি ইমেল করে পাঠিয়ে দিছি। হ্যাঁ, সবাইকে বই। ভাই চেষ্টা করছিলাম, আজকে কালকেও চেষ্টা করছিলাম, হয় না। আগে একবার করছিলাম, হয়েছিল। না, তোমার হয়তো বা ইন্টারনেটের সমস্যা করতেছে। এটা কোনো সমস্যা না। তুমি যদি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় জিওলজি এন্ড মাইনিং এ সম্ভবত। জি ভাই। তার মানে তোমাদের ইমদাদ ভাই আছে, তোমাদের ফয়সাল ভাই আছে, এদের কাছে অনেকের কাছেই আছে। তো অজুহাত দিবা না। আমি ওদের উপরে আর কি, আমরা ফাইনাল ব্যাচ। আচ্ছা, যাও, যদি সিনিয়র হও তো ভালো কথা, জুনিয়রদের কাছে নিবা, লজ্জা শরম কিছু নাই, যার কাছে আছে নিয়ে নিবা। আর তোমার বাসা কি বরিশালেই নাকি? হ্যাঁ ভাই। বরিশালে কোথায়? পিরোজপুর। পিরোজপুর, ঠিক আছে। তো ভালো থাকো। হ্যাঁ, সমস্যা নাই, আমরা পরবর্তীতে আরো ইয়া করবো। ওকে, তারপরে কি আছে? তারপর রাশেদ। রাশেদ তো যা বললাম, তো একটু সমস্যা আছে। হ্যাঁ, আর কে? তারপর ফয়সাল তো ওর মনে হয় আজকে ইন্টারনেটের সমস্যা। শাহজাহান। শাহজাহান তো ওই যে বললো অসুস্থ। তাহলে ভাই শেষ। তো বাবুল, তোমার কি অবস্থা? জি ভাই, প্রিপারেশন নিছি আমি, একটু দু এক লাইন বলতে পারো, সমস্যা নেই। প্রিপারেশন নিছি, আচ্ছা, ভালো, সমস্যা নেই। ক্যামেরা ওপেন করো। Okay, so what is the most popular form of exercise in your country? Well, I would say the most popular exercise is going to playing football. Actually, I am under to playing a football, and on the other hand, I would like to fit my body to playing football, and
and my investigation is football is the cool game to fit a body, and so it's a popular exercise in my country. তোমার যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে তোমার যতটা কিছুটাকে কাটছে, কিন্তু হচ্ছে তোমার গ্রামার। টু হচ্ছে ইনফিনিটিভ পরে কখনো তোমার হচ্ছে যে ভার্বের সাথে আইএনজি হয় না যদি কিছু ফ্রেজ না থাকে, যেমন হচ্ছে উইথ এ ভিউ টু, ইন এডিশন টু, এগুলা হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে আইএনজি যুক্ত করি। এছাড়া তুমি বলছো যে গোয়িং টু প্লেইং না, হয় না কখনো। প্লে হয়, তারপরে গ্রামারও তোমার সমস্যা, তোমার গ্রামার আরো ঝালাই করতে হবে। কিছুটা কমছে, তারপরে তোমার হচ্ছে গ্রামারের সমস্যা, ঠিক আছে? Okay, do you think the government should intervene to force people to be healthier? Not really. My opinion is government, you are friendly took our concern, our healthy, and my side is the more convenient way to encouraging the people to health and another lifestyle. But smoking is the key part to destroy our health. Our government to take away proper statement to playing our public area. তোমার হচ্ছে যে সমস্যা একটাই, গ্রামার চালাই করতে হবে। তুমি যা বলছো নেক্সট টাইম থেকে সমস্যা নাই, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। কিছু জড়তারা কাটছে, গ্রামার কিছুটা মানে ভুল কমছে, কিন্তু হচ্ছে যে হয় না, মানে সেন্টেন্স গুলা ঠিক করতে হবে। তারপরে হচ্ছে যে তোমার তুমি নোট করে নিতে পারো যে আজকে এই বিষয়টা আছে, তো এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমি এই সেন্টেন্সটা বলবো, তাহলে ওই সেন্টেন্সটা সঠিকভাবে সুন্দর করে লিখে তুমি বলতে পারো। এখান থেকেও নিতে পারো, নিয়ে তুমি তোমার মতো করে বলতে পারো, ঠিক আছে? তাইলে হচ্ছে তোমার হয়ে যাবে। বাট তোমার হচ্ছে সবসময় অনুশীলন করতে হবে, ভয় পাওয়ার কিছু নাই, একদিনে হয় না, এটা কোনো বিষয় না। আচ্ছা, তাহলে আমরা হচ্ছে যেহেতু আমাদের আর কেউ নাই আজকে, তাহলে আমরা এখানে শেষ করে দেই। তো আগামী ক্লাসে হচ্ছে 18 তারিখ সম্ভবত ক্লাস হবে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি এই ভাওয়াল সাউন্ড তো শেষ হয়ে গেছে, কনসোনেন্ট 24টা যেটা, সেটা আমি পড়াবো ইনশাল্লাহ। তবে আবারও আমি স্মরণ করাই দিই সবাইকে, সেটা হচ্ছে আগামী 17 তারিখ, যেহেতু আমি 15 থেকে 17 তারিখ পর্যন্ত হচ্ছে যে ভ্রমণে থাকবো, আমার হচ্ছে যে একটা প্রজেক্ট মিটিং আছে রিসার্চের, তো আমি হচ্ছে অন্য প্রভিন্সে যাব, এই জন্য ব্যস্ত থাকবো। কিন্তু 17 তারিখে আমাদের নাজিয়া নৌসিন, সে হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেটর হিসেবে থাকবে। আমাদের প্রিয় খাবার কি, হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ফুড, সেটা হচ্ছে নিয়ে কথা হবে। যে যেটা যার প্রিয় খাবার সেটা নিয়ে হচ্ছে যে 2 মিনিট করে কথা বলতে হবে। তো নাজিয়া হচ্ছে গুগল মিটসে সে লিঙ্ক দিয়ে দিবে আমাদের ইংলিশ কর্নার পেজে, 16 তারিখে সম্ভবত দিয়ে দিবে, যেহেতু 17 তারিখে, 16 তারিখ রাত্রের দিকে হয়তো বা দিয়ে দিবে, বা 17 তারিখেও আমরা হচ্ছে যে আমাদের ইংলিশ কর্নার পেজে গেলে নোটিশ দেওয়া থাকবে, নোটিশটা এখানে যে পিন টপে দেওয়া হবে, অথবা তো এখানে লিঙ্কটাতে আমরা সবাই সেখানে জয়েন করব। আর আমি হচ্ছে যে চেষ্টা করবো থাকার জন্য, আমি বলতে পারতেছি না থাকতে পারবো কিনা, কারণ আসার পর ক্লান্ত হয়ে যেতে পারি, কিন্তু চেষ্টা করবো থাকার জন্য। এবং যদি আমি মনে করি তাহলে কিন্তু আমি সেখানে অবশ্যই লিঙ্কে আমি মানে সময় আমি যাবো, সেখানে লিঙ্কে ঢুকবো, ঢুকে দেখবো তোমরা আসো কিনা। তাহলে তোমরা হচ্ছে 2 মিনিট করে প্রস্তুতি নিয়ে আসবা, নাজিয়া হচ্ছে কোঅর্ডিনেট করবে, তোমরা হচ্ছে 2 মিনিট করে কথা বলবো, ঠিক আছে? আর 18 তারিখ তাহলে হচ্ছে যে আমি আমার ক্লাস নেব। ভাইয়া, এটা কি শনিবারের ক্লাসে আমরা প্র্যাকটিস করব? হ্যাঁ, শনিবারের ক্লাসে, কারণ যেহেতু আমি সেখানে থাকতে পারবো না, তাই একাডেমিক ক্লাস, রাইটিং ক্লাস না কেউ মানে নাই, বা তোমাদের এমন কিছু নাই যে প্রেজেন্টেশন দিবা। এর আগে যেমন হচ্ছে যে আমাদের প্রেজেন্টেশন দেওয়ার একটা সুযোগ ছিল, সেটা করতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু সেটা হচ্ছে না, তাহলে হচ্ছে যে আমরা স্পিকিংটাই শনিবারে প্র্যাকটিস করব।
আর রবিবারে যেটা আমি তো পরবর্তীতে আমাদের যে 24টা যে কনসোনেন্ট সাউন্ড আছে সেটা আমি দেখাবো কিভাবে উচ্চারণ হয়। ঠিক আছে। তো এই ছিল। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ।